तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ चुच के, ये तुम्हारा विश्राम, धन्य तुम्हारा विश्राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज, परम विद्वान परम आदरणीय श्री उद्धव शास्त्री जी, श्री राजन शास्त्री जी, उपस्थित आप बधा पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा लाड़ेला सुंदर साथ जी। तो खूब आनंदनी बात है कि आपने आ शिविर में बधा हाजर है और पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ज्ञान ग्रहण करी रह्या छे। कालनो दिवस अने आजनो दिवस आपने खूब आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर्યું। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ની क्षर अक्षर अक्षरातीतની લીલાઓ, પરમધામની લીલાઓ आपने खूब સાંભળ્યા। तो काले आपने क्षर અને અક્ષરની લીલાઓ સાંભળી રહ્યા હતા, તો આજે આપણે क्षर अक्षर अक्षरातीतની ત્રણેય લીલાઓ વિશેષ રૂપમાં શ્રી ખિલવત ગ્રંથમાં નિષવતનું પ્રકરણ यानी कि 9મા પ્રકરણમાં बहुत सारी रीते महामती स्वामी प्राणना जे समझाયું છે। तो आ प्रकरणना चौपायों છે, એ ચૌપાયોના માધ્યમથી क्षर अक्षर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मा परमात्माની લીલાઓ આપણે સમજે અને સાથે સાથે બ્રહ્માત્માઓની લીલાઓ કેવી રીતે સંસારમાં આયા, બધી વસ્તુઓ આ પ્રકરણથી આપણે હવે 1.5 કલાકનો સમયમાં 12 મિનિટ ઓછું થયું છે। તો બાકીના સમયમાં આ પ્રકરણમાંથી પ્રકરણ નિષવતના પ્રકરણ, આ નિષવતનું પ્રકરણ જે ખિલવત ગ્રંથમાં છે, આમાં बहुत सारी रीते आपने समझायेलू है कि पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ने क्षर अक्षर और अक्षरातीतनी लीलाओं। तो देख तू निषवत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल, तय तेरी कानों सुने हक बका कई बोल। કેટલું સુંદર ચૌપાઈ છે। આપણે અત્યારે છે ક્યાં? તો 6 બ્રહ્માંડની અંદર 14 લોકની અંદર આ પૃથ્વી લોકમાં આપણે ઊભા છે। પૃથ્વી લોકમાં છે અને પૃથ્વી લોકમાં પણ આ અમેરિકામાં શિકાગોમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના હોલમાં આપણે બેઠા છે। तो देख तो निषवत अपनी मेरी रूह तो आँख खोल। हे आत्माओं, हे ब्रह्मात्माओं, तमे अंदरनी आँख खोलीने आत्माना संबंध कोना जोड़े छे, आपनो संबंध कोना जोड़े छे ए तमे अंतर्दृष्टिथी जो। बाह्य दृष्टिथी जोई नहीं शकाय। स्वामीजी कहे छे तमे अंतर्दृष्टि खोलो। देख तो निषवत। आप निषवत एटले संबंध, अने शेनो संबंध? आत्मानो संबंध। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज साथे आपनो शू संबंध छे? तो आत्मा राजी महाराज नामे अर्धांगिनीओ छे। केटलू केटलू निकटतानो संबंध छे। तो ये निषवत ने तमे आत्मा दृष्टिथी जो, बाह्य दृष्टिथी जोशो तो तमने ये देखाशे नहीं। तमे अंतर्दृष्टिथी जो, तई फेर कानो सुनिया हक बका के बोला। तो काले पण आपणे आखू दिवस हक बका एटले पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा परमधामनी बात काले पण सांभळ्या आखू दिवस। अने अत्यारे पण सवारथी लईने आज 2 દિવસની વાત करूं छुं, अत्यारे सुधी पण आपणे सांभळ्या। ते तेरे कानो सुने हक बका के बोल। तमारा कानथी परमात्मानी बाणी बहुत सांभळ्या, घणुं सांभळ्या। हवे तमे कांई अंदर आत्मानी दृष्टिथी पोताना निषवतने जो, केम के आपणा धामधनी श्री राजी महाराज छे અને એ અક્ષરાતીત છે। અમે 6 બ્રહ્માંડમાં છે અને 6 બ્રહ્માંડમાં ખેલ જોવા માટે આવેલા છે। એ બધી વાતો આપણે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની વાતો, 6 બ્રહ્માંડની વાતો બધું જાણ્યા, સાંભળ્યા। હવે તો અંતઃદૃષ્ટિથી આપણો સંબંધને તમે जो कौन जीवी में तू खड़ा कहाँ है तेरा वतन। तमे एक वस्तु विचार कर कि कई जीवी में तमे ऊभा छो। तो आपने
કાલે સાંભળ્યું કે કઈ જીવીમાં આપણે ઊભા છે અને આ જીવી કોને બનાવ્યું છે, અમારું શરીર શું છે, અમારી આત્મા શું છે, એના વિષયમાં આપણે ખૂબ સાંભળ્યા. મને લાગે છે જેટલું સાંભળવાનું એ આપણે સાંભળી ચૂકેલા છે. હવે એના ઉપર રહીણીમાં ઉતરવાનું છે. કંઈ નહીં તો બહુ સાંભળ્યું. હવે રહીણીમાં ઉતારીને પોતાના સંબંધ શ્રીરાજજી મહારાજ સાથે જોડાવાના છે. તો સ્વામીજી કહે છે કોણ જીવી મેં તું ખડા. તો આપણે ખબર પડી. પહેલાં ખબર નથી અમે ક્યાં છે અને કોણ છે. ખબર હતી નહોતી. આપણે ખબર પડી કે આપણે છર બ્રહ્માંડની અંદર પૃથ્વી લોકમાં અમે છે. પૃથ્વીજી લોક ઉપર 7 લોક છે, નીચે 7 પાતળો છે અને એના ઉપર અષ્ટાવરણ છે, જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, મોહ તત્વ છે, ઈચ્છા શક્તિ છે, આદિનારાયણ છે, બ્રહ્માંડ આપણે ખબર પડી. તો આને છર બ્રહ્માંડ કહેવાય. તો છર બ્રહ્માંડની અંદર આપણે ઊભા છે. એ કોણ જીવી મેં તું ખડા કાહે તેરા વતન. હવે એમને ખબર પડી, આપણે ખબર પડી, સાંભળે ને કઈ જીવીમાં આપણે ઊભા છે ને અમારું વતન ક્યાં છે. વતન એટલે ઘર. આપણો આત્માનું ઘર ક્યાં છે. એ કૌન ખસમ તેરે રૂઆકા કૌન અસલ તેરા તન. તો એ વિચાર કર કે कौन जिमी में तू खड़ा काहे तेरा वतन कौन खसम तेरी रूह का कौन असल तेरा तन. તું એટલું વિચાર કર. હવે અંદર આત્માથી આપણે બહુ સાંભળ્યા. હવે અંદર આત્માથી તમે વિચાર કરો. સ્વામીજી કહે છે કૌન જીવી મેં તું ખડા. તો અત્યારે કઈ જીવીમાં, તમે કઈ જીવીમાં અત્યારે છો, ક્યાંય જગ્યામાં છો. તો કાહે તેરા વતન. અવસ્થામાં વતન એટલે કાં તારું વતન. તો કે આપણે તો ઇન્ડિયામાં છે પણ એ તો શરીરનું વતન થયું. તો તમારું આત્માનું વતન ક્યાં છે. વતન એટલે ઘર. તો તમારા વતન એટલે દેશ, ઘર. દેશ વતન શબ્દ આપણે સમજાવે. તો કાં હે તેરા વતન કૌન જીમી કૌન ખસમ તેરી રૂહ કા. રૂહ એટલે આત્મા. રૂહ એટલે આત્મા. તમારા આત્માના. ખસમ એટલે માલિક. ખસમનો અર્થ થાય છે માલિક. ઉર્દુ શબ્દ છે ખસમ એટલે માલિક. રૂહ આપણે ઉર્દુ શબ્દ છે. રૂહ એટલે આત્મા. તો કૌન ખસમ તેરી રૂહ કી. રૂહ કી, રૂહનું આ માલિક કોણ છે. और कौन असल तेरा तन. तेરું અસલ તન કયું છે. આ અસલ તન છે. તો આ અસલ તન નથી. આ તો થોડા દિવસ માટે આપણા છે અને આપણા પછી છૂટી જવાનું તન છે. વાસ્તવમાં અસલ તન આપણું આ નથી. આ છર પ્રમાણમાં આપણું અસલ તન નથી. અક્ષેપમાં પણ આપણું અસલ તન નથી. આપણું તન અસલ તન તો ક્યાં છે. હિંમતનગરમાં છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. બરોબર. ક્યાં છે અમૃતભાઈ. તો અમૃતભાઈ કહે છે કે હિંમતનગરમાં નથી. તો રાજીના ચરણોમાં મૂળ મિલાવવામાં આપણું અસલ તન છે. અસલ તન પરમધામ 25 પક્ષ પરમધામની અંદર રંગમહલ છે. રંગમહલની અંદર 9 ભૂમ 10મી ચાંદની વાળું રંગમહલમાં પ્રથમ ભૂમમાં દરવાજાથી આપણે પ્રથમ ભૂમમાં પ્રવેશ કરતા 6000 મંદિરના હારો આવે, 6000 મંદિરના થોબલાઓ આવે. એના 28 થંભાનો ચોક. રસોઈની આગળ ચોરસ 4 હવેલી આવશે. એમાં પ્રથમ ચોરસ હવેલી રસોઈની હવેલી છે અને બીજા 3 ચોરસ હવેલી પાર કર્યા પછી 4 ગોલ હવેલી આવશે. એમાં પ્રથમ ગોલ હવેલી છે એ ચારે બાજુ 64 થોબલાઓ છે. આગળ ગયા પછી 60 મંદિર અને 4 દરવાજા છે. એનાથી આગળ ગયા ફરી 64 થંભલાઓ છે અને એનાથી એક મંદિર આગળ ગયા છે. કમરવર ઊંચું ચબૂતરું છે અને કમરવર ઊંચાના ચબૂતરામાં ચારે બાજુ 64 થંભાઓ, લાલ તકીઓ અને ગલૈચો પાથરેલું છે. એના ચારે બાજુ બ્રહ્માત્માઓ બેઠેલા છે અને વચમાં શ્રીરાજજી મહારાજનું કંચનનું સિંહાસન છે. તો અસલ તન આપણું ત્યાં છે. તો સ્વામીજી આપણે સમજાવે છે કૌન ખસમ તેરી રૂહ કી કૌન અસલ તેરા તન. એ વસ્તુ તમે હવે અંતરદૃષ્ટિથી જો ઉપરના ચોપાઈમાં દેખ તું નિસ્બત અપની મેરી રૂહ તું આંખ ખોલ.
हे मेरी रूहों, તમે અંતરદૃષ્ટિની આંખ ખોલીને જો. કોણ મિલાવા તેરા અસલ, તો તમારું અસલમાં મૂળ મિલાવા કઈ છે? કેમ કે આપણું મૂળ મિલાવા પરમધામમાં છે. તો બિછડી ક્યું કર, તો મૂળ મિલાવામાં તમારું અસલ તન છે. તો તમે એ પણ વિચાર કરો કે ત્યાંથી તમે કેવી રીતે વિછોડ્યા, કે કેવી રીતે તમે મૂળ મિલાવાથી અલગ પડ્યા. એ વસ્તુને હવે તમે અંતરદૃષ્ટિથી વિચાર કરો. બાહ્ય દૃષ્ટિ બહુ સાંભળ્યા, જ્યાં સુધી આત્માની દૃષ્ટિથી આપણે વિચાર નહીં કરીએ, રૂહની દૃષ્ટિથી વિચાર નહીં કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે વાસ્તવમાં વિચાર આવે જ નહીં. તો એ યાદ આવશી જોતે શૂન્ય નહીં દિલ ધર, તો એ યાદ ન આવે ત્યાં સુધી તમને યાદ ન આવે જ્યાં સુધી તમે દિલથી નહીં સાંભળો. સ્વામીજી આપણે સમજાવે છે, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. તો સ્વામીજી શું સમજાવે છે? તો એ યાદ ન આવહી જોતે શૂન્ય નહીં દિલ સે, ત્યારે તમે દિલથી નહીં સાંભળો, હૃદયથી નહીં સાંભળો, હૃદયથી ગ્રહણ નહીં કરો, રૈણીમાં નહીં ઉતારો, ત્યાં સુધી તમને યાદ આવે નહીં. બહુ સાંભળ્યા અને એટલું સાંભળતા પણ કેમ યાદ નહીં આવ્યો? તો વાસ્તવમાં આપણે સાંભળ્યું જ નથી, દિલથી સાંભળ્યું નથી અને હૃદયથી સાંભળ્યું નથી. જ્યાં સુધી દિલથી નહીં સાંભળે, હૃદયથી નહીં સાંભળે, તો અક્ષરાતીત પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની યાદ આપણે આવે નહીં. શહુર તો કો સાહેબે દિયા ઇલમ દિયા હક, શહુર તો કો સાહેબે દિયા ઇલમ દિયા હક. પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા શ્રીરાજજી મહારાજે આપણે પૂર્ણ જ્ઞાન આપ્યું છે, પૂર્ણ પ્રકાશ આપ્યો છે. કોઈ પ્રકારનું શંખા જ્ઞાનમાં છે નહીં, ક્ષરમાં પણ કોઈ પ્રકારનું શંખા નથી, અક્ષરમાં પણ કોઈ, અને અક્ષરાતીતની બધી જે કાંઈ લીલાઓ છે, જે કાંઈ ખેલ છે, તો સ્પષ્ટ આપણે સમજાવેલા છે. એમાં કોઈ પ્રકારની શંકા નથી. બાહેર માય અંતર એક જરા ન રહી સખ. તો શ્રીરાજજી મહારાજે એટલી સ્પષ્ટ રીતે આપણે સમજાવેલા છે કે અંદર એટલે કે અંધા માયા અંદરની ખેલ અને માયાથી બહારની ખેલ બધી વસ્તુઓ આપણે સ્પષ્ટ કરીને સમજાયેલા છે. અંતઃ બહીનું બધી લીલાઓ આપણે પૂર્ણ રીતે શ્રી તારતમ સાગરમાં સમજાયેલું છે. આપણે ખબર છે કે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની છર લીલાઓ છે. છર લીલામાં નિરાકાર નિરંજન સુધી બધી લીલાઓ, અક્ષરની લીલાઓ, અક્ષરાતીતની લીલાઓ, કોઈ વસ્તુમાં આપણે શંકા એ કઈ નથી. આપણું આત્મામાં ન શંકા રહ્યું ને જીભમાં ન શરીરમાં કોઈ પ્રકારની શંકા, નિસંદેહ જ્ઞાન પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માએ પીરસ્યું છે. બાહેર માય અંતર એક જરા ન રહી સક. તારતમ રૂપી જ્ઞાનથી, તારતમ રૂપી જ્ઞાન એવું જ્ઞાન છે કે અંતર અને ભય કોઈ પ્રકારનો શંકા રહે, એટલે કે હૃદયમાં કોઈ પ્રકારનો અજ્ઞાનતા રહે નહીં અને ભય કોઈ પણ બ્રહ્માંડનું ઉલઝન આપણે રહે નહીં, કોઈ પણ માયાનું ઉલઝન આપણે રહે નહીં. એટલું નિસંદેહ આત્મજ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત થયું છે. 14 તબક મેં નહીં રૂ અલ્લાહ કા ઇલમ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. રૂહ અલ્લાહ સદગુરુ મહારાજે આપેલું જ્ઞાન જે છે, સદગુરુ મહારાજથી પ્રાપ્ય જ્ઞાન શ્રી તારતમ સાગર, તારતમ રૂપી જ્ઞાન 14 તબક મેં નહીં. તબક એટલે કોણ બતાવી શકે? તબક મારતો, હા, 14 તબક એટલે લોક. 14 લોકમાં 14 લોક બ્રહ્માંડમાં કાંઈ પણ જે સદગુરુ મહારાજે જ્ઞાન આપ્યું એ જ્ઞાન કોઈના પાસે નથી, કોઈના પાસે નથી. કોઈ પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માનું સ્પષ્ટ રીતમાં કોઈએ પણ સમજાયેલું નથી, કોઈના પાસે નથી. અને એ જ્ઞાન આપણે એ દિયા એક તોઈ કો કરકે મેર ખસમા. પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માને અતિવ મેર કરીને, અતિવ કૃપા કરીને તોહે કો તમને આપ્યું છે. પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની કૃપા આપણા ઉપર કેટલું બધું છે. આપણે છર બ્રહ્માંડમાં છર શરીર ધારણ કરીને બેઠેલા હોવા છતાંય પણ પરમાત્માએ આપણા ઉપર બહુ મેર કરી છે.
જે જ્ઞાન 14 લોક બ્રહ્માંડમાં 14 તબક મેં નાહી રૂવલ લગા ઇલમ એ દિયા એક તોય કો કરકે મેર ખસમ. પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માને મેર કરીને એ જ્ઞાન આપ્યું જે 14 લોક બ્રહ્માંડમાં એ જ્ઞાન કાંઈ પણ નથી. આવું મહાન જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત થયું છે. તો કાલે આપણે વિરાટમાં જોઈ રહ્યા હતા કે કાલે વિરાટમાં કરોડો બ્રહ્માંડ અક્ષર બ્રહ્મા બનાવતા હતા. મહારાજ શ્રી પણ સરસ મજાથી વિડીયો બતાવ્યો. આપણે અહીંયા પણ અક્ષર લીલાઓ જોયું, અક્ષર જે લીલાઓ કરેલા જોયું. એ જેટલું એ જ્ઞાન આપણે જોયું આ તારતમ સાગરના માધ્યમથી આપણે મળે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં વર્ણન છે, પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં આદિનારાયણથી ઉપરનું વર્ણન નહીં મળે. શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રોમાં બધી લીલાઓનું વર્ણન કરે અને એને સૌથી મોટા કોણ? તો આદિનારાયણ. અને શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ મોહન છે કે આદિનારાયણને ઉત્પત્તિ, આદિનારાયણનું નારાયણનું જળમાં ઈંડું ફૂટ્યું અને નારાયણની ઉત્પત્તિ થયું. તો નારાયણની ઉત્પત્તિ થયું તો એને બનાવનાર કોઈ તો હશે, તો એ શાસ્ત્ર મોહન રહે. પણ ત્યાંથી આગળ મહામતી સ્વામી પ્રાણનાથજીનું વાણી શરૂઆત થાય. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. તો એટલે આપણે જાણીએ છીએ 14 બ્રહ્માંડની લીલાઓને કરોડો બ્રહ્માંડ છે, કરોડો બ્રહ્માંડની પ્રક્રિયા શું છે એ પણ જાણીએ છીએ. અને એનાથી અભ્યાકૃતની અક્ષર બ્રહ્માની લીલાઓ પણ જાણીએ છીએ. તો એ મહામતી સ્વામી પ્રાણનાથથી પ્રદત્ત આ વાણીમાં કોઈ પ્રકારની શંકા આપણા છે જ નહીં. પણ આપણે રૂહ અને દિલથી જોવાની જરૂર છે, રૂહની આંખથી જોવાની જરૂર છે, હૃદયમાં ગ્રહણ કરવાની જરૂર છે અને રહેણીમાં ઉતારવાની જરૂરત છે. નિસંદેહ આત્મજ્ઞાન તો આપણે પ્રાપ્ત થયેલું જ છે. જ્યાં સુધી આપણે એ રહેણીમાં ન ઉતારે ત્યાં સુધી જેટલું પણ સાંભળે કાંઈ કામમાં આવવાનું નથી. સ્વામીજી આ વસ્તુ આપણે ચોખ્ખી કહી દીધા કે તેરે કાનો સુને હક બકા કે બોલ. કાન તો કેટલી સાંભળ્યો હોય, જ્યાં સુધી રહેણીમાં ન ઉતારે ત્યાં સુધી ફાયદો થાય નહીં. મૂલ મિલાવા ચિનિયા ચિનિયા બિછોડે વસ્તે જીના બેશક હુઈ ઇન વાતો જો હક બકા કા વતનના. તો તારતમ રૂપી જ્ઞાનથી આપણે એટલું બધું જ્ઞાન મળ્યું. 14 તબક ને જે 14 તબકમાં નથી એવું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત થયું. 6 બ્રહ્માંડની બધી વાતો જાણ્યા, અક્ષરની લીલાઓ બધી જાણ્યા અને અક્ષરાતીત 25 પક્ષા પરમધામને જાણ્યા. પરમધામને 25 પક્ષા પરમધામને તો જાણ્યા, રંગમહલને જાણ્યા. મૂળ મિલા રંગમહલની અંદર, મૂળ મિલાની અંદર પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા શ્રી રાજજી મહારાજ અને એમના અર્ધાંગીનીઓ બ્રહ્મ આત્માઓના વચ્ચે જે વાત થયું ને એ બાદ ઉભવ જે વાત થઈ છે રેકોર્ડ કરેલું હોય એવી રીતના આપણે જાણીએ છીએ. તારતમ સાગરે આપણે વ્યાખ્યાન કરીને સમજાવે છે. તો મહામતી સ્વામી પ્રાણનાથ જે કહ્યું કે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની એટલી બધી મેહર છે, પરમાત્માની કૃપાથી મૂળ મિલાવા ચીણ્યા, મૂળ મિલાવા આપણે જાણ્યા. ઓહો, આપણે તો મૂળ મિલાવમાં બેઠેલા હતા અને મૂળ મિલાવાથી આ સંસારમાં ખેલ જોઈ રહ્યા છે કે એ પણ જાણ્યા. ચીન્યા બિછોડે વસ્તે જીના, જે કારણથી આપણે પરમાત્માથી અલગ થયા એ પણ કારણ આપણે ખબર પડી. શું કારણ હતું? રાજજી મહારાજથી આપણે વિછોડ થયા અને વિછોડનું શું કારણ હતું? તો આ સાંજે 6 વાગે પછી 5 અને 6 વાગ્યાના બીચમાં આ ગાયત્રીબેન સમજાવવાના છે કે રાજજી મહારાજથી વિછોડ્યા તો કઈ કારણ એવું બન્યું જેનાથી રાજજી મહારાજથી આપનું વિછોડ થયું. બેશક હોય ઇન બાતોं की जो हक बक का वतन. તો આપણે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માથી કેવી રીતે આપણું વિછોડ થયું, કેવી રીતે આપણે માયામાં આવવું પડ્યું, માયાનો ખેલ જોવા આવવું પડ્યું એ તારતમ રૂપી જ્ઞાનથી આપણે સ્પષ્ટ થયું. બેશક હોય એને બાતો, એ બાતમાં એકદમ બેશક એટલે કોઈ પ્રકારનો શક શંકા રહ્યું નહીં, બેશક થયું. પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની જ્ઞાનથી આપણે એટલું વેશક થયા કે કોઈ પ્રકારની શંકા આપણે રહી નહીં. મૂળ મિલાવની અંદર શું શું ચર્ચાઓ થઈ રાજજી મહારાજ જોડે, રાજજી મહારાજે કેટલું મના કરેલા, તો એ આપણે કેટલી જોરથી ખેલ માગ્યા. સવારમાં એમના પંડિતજી સમજાવી રહ્યા હતા. તો એ બધી વસ્તુ એક એક વસ્તુ એકદમ બેશક થઈ ગયું.
કેવી રીતે સંસારમાં આવવાનું થયું? તો મહામતી સ્વામી પ્રાણજી અહીંયા સમજાવે છે, જો હક બક્કા વતન પરમધામની બધી ચર્ચા પરિચર્ચા જે થઈ, બ્રહ્માત્માઓને અક્ષર બ્રહ્મની ખેલ જોવાની ઈચ્છા થઈ. ઈચ્છા શ્રીરાજી મહારાજે ઉત્પન્ન કર્યું. કેમ ઉત્પન્ન કર્યું? પરમધામમાં ઈશક રવદ હતું, આસુક માસુકનું. એ મેન એવી રીતના કારણો હતા જે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. એ બધી કારણો એક એક વસ્તુ આપણે તારતમ રૂપે જ્ઞાનના માધ્યમથી પૂર્ણ રૂપે ખબર પડી. दुनिया में अरस कहावे ताए सब जाने हक, ए इलम तिनको नहीं जोते पाया बेशक. દુનિયા મેં અરસ કવાય. દુનિયા એટલે 14 લોક બ્રહ્માંડના જેટલા પણ માણસો છે, આ જેટલા પણ પશુ પક્ષી પ્રાણી જીવ આદિ જે છે, એ લોકોનો અરસ તો કયું છે? દુનિયાના અરસ કયું છે? તો વૈકુંઠ આદિ સતલોક દુનિયાના અરસ છે. દુનિયાના લોકો, દુનિયાના જીવો આજ દિવસ સુધી અરસ એટલે ઘર, આપણું આત્માનો અંતિમ વિશ્રામ તો વૈકુંઠ આદિ છે, એનાથી ઉપર જાણતા કોઈ નહોતા. એટલે સ્વામીજી કહે છે, દુનિયા મેં અરસ કાવે. દુનિયાના લોકો તો અરસ તો વૈકુંઠ આદિને કહેતા હતા. તાએ સબ જાને હક. બધા જીવો તો વૈકુંઠ કૈલાસપુરી બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશને જ પરમાત્મા માનતા હતા. એનાથી ઉપરનું દુનિયા પાસે એવું જ્ઞાન નહોતું. એ ઇલમે તિनको નહીં જોતે પાયા બેશક. હે બ્રહ્માત્માઓ, હે સુંદર સાજી, મહામતી સ્વામી પ્રાણનાજી સમજાવી રહ્યા છે. એ ઇલમ તિनको નહીં, જે જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થયું છે, જે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત થયું છે, એ જ્ઞાન જીવ માટે અશક્ય. એમના પાસે નહોતું, કોઈ જાણતા. 14 તબકમાં કોઈ જાણતાય નહોતા. એ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત થયું છે. એ પ્રકારનું એટલા માટે અત્યારે મેં લીધું છે કેમ કે 2 દિવસ શિબિરનું આ પ્રકરણ સાર છે. 2 દિવસમાં જેટલું આપણે સાંભળ્યા, ચર અક્ષર અક્ષરદાત નીલા કૌલ ફેલ, જેટલું સાંભળ્યા, આ બધું આ સાર છે. સાંભળે ને આપણે પ્રથમ ચોપાઈમાં દેખ તું નિશબ્દ અપની મેરી રૂહ આંખ ખોલ, તેરી કાનો સુની હક બક્કા કે બોલ. હવે બધું તો આપણે બોલતું સાંભળ્યા, એ સાર છે. સ્વામીજીએ સમજાવી દીધા કે આ પ્રકરણમાં જેટલું સાંભળ્યું, ઘણું બધું સાંભળ્યું, પણ તમે દિલથી ન સાંભળેલા હોય, તમારા હૃદયથી સાંભળેલા ન હોય, રૈણીમાં ઉતારેલું ન હોય, તો એ સાંભળેલું તમને કામમાં આવશે નહીં. તો બેશક જ્ઞાન સાંભળ્યા, તમે જે સાંભળ્યા, જે તારતમ રૂપી વાણી તમે સાંભળ્યા, એ કોઈ પ્રકારનો શંકા વાણીમાં નહીં. એટલું સાંભળ્યા કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા, જે અક્ષર બ્રહ્મા એક પળમાં કરોડો બ્રહ્માંડ બનાવે, એવા અક્ષર બ્રહ્મા જેના દર્શન માટે જાય, જે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અને એમના પણ આંતરંગી સખીઓની અંદર પ્રેમ આનંદની લીલાઓની અંદર જે વાર્તાલાપ થાય, એ વસ્તુ પણ આપણે વાણીના માધ્યમથી જાણ્યા. પછી કેટલું જાણ્યા. અને નિસંખ્યાત્મક, કોઈ પ્રકારની શંકા નહીં, કોઈ ખોટું નહીં, કોઈ પ્રકારમાં શંકા મૂક્યાની જરૂરત નહીં. સ્પષ્ટ રીતમાં એક લીલાઓને સાંભળ્યા. અને સાંભળ્યા હોવા છતાંય પણ અનુભવ કેમ નહીં થતો? મોટું પ્રશ્ન ચિહ્ન આવે છે ને. એટલું બધું જાણતા હોવા છતાંય પણ પરમાત્માનો અનુભવ કેમ નહીં આવતો? રૈણીમાં કેમ નહીં આવતો? અહંકાર કેમ નહીં જતો? હૃદયના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ કેમ નહીં જતો? એમ એટલી મોટી બાની સાંભળ્યા પછી, એટલું જ્ઞાન સાંભળ્યા પછી, આત્માનું એટલું જ્ઞાન સાંભળ્યા પછી કાંઈ ફેર પડવું તો જોઈએ. તો સ્વામીજીએ કહ્યું કે તમે સાંભળ્યા ખૂબ, પણ તમે રૂહથી નહીં સાંભળ્યા, દિલથી નહીં સાંભળ્યા. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. સાંભળીને તમે રૈણીમાં પણ નહીં ઉતાર્યા અને હૃદયમાં એમનું નિધિધ્યાસન પણ નહીં કર્યા. એટલે આ ચોપાઈમાં સ્વામીજી આપણે આ વસ્તુ સ્પષ્ટ સમજાવી દીધેલા છે. ત્રિગુણ સિપત કર કર ગયે એ જો ખાબંદ જીમી આસમાના, ખોજ ખોજ ખાલી ગયે માએ થકે લા મકાના. સ્વામીજી સરસ મજાની સંભળાયું. જો તમને જે જ્ઞાન મળ્યો, આના માટે તો ત્રિગુણ સિપત કર કર ગાય. એ જ્ઞાનનું મહિમા, એ પરમાત્માનું મહિમા, એમનું ખોજ તો બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશે પણ બહોત ખોજ કર્યા, બહોત મહિમા ગાયો.
જાણી નહીં શકાય, બતાવી નહીં શકાય સ્પષ્ટ રૂપે મહિમા ખૂબ ખૂબ એ લોકોને ગાયો છે. જો પૂરા દુનિયાના ખાબંધ છે, માલિક છે, દુનિયા લોકો જેને ખાબંધ કરીને માણે છે. ખોજ ખોજ ખાલી ગયે માએ થકે લામકાના. અને જેટલા પણ પરમાત્માને ખોજ કરવાવાળા હતા, છેલ્લે હાથમાં કાંઈ કોઈ હાથમાં આવ્યો નહીં. સનંદ ગ્રંથમાં કેટલું સરસ રીતે સ્વામીજી સમજાવે છે કે એ વાણીના કારણે કોઈ લેવય ભૈરવ જાણ એ વાણી આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે, આ પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પંચ અગ્નિમાં કેટલાય દેહ તાપ્યો, ભૈરવમાં જઈને ઝાંપ ખાધું હોય, વર્ષો તપસ્યા કર્યા, વર્ષો ભક્તિ કરી, તો પણ એ જ્ઞાન એમને પ્રાપ્ત થયું નહીં. કદાચ એ લોકોને પ્રાપ્ત થયેલું હોત તો એ જ્ઞાનનું કિંમત એમને ખબર પડત. આપણે એટલા માટે કિંમત ખબર નથી કે આપણે સહજતાથી પ્રાપ્ત થયું છે, અનાયાસે પ્રાપ્ત થયું છે. તારતમ વાણીનું મહત્વ એટલા માટે આપણે ખબર નથી કે આપણે અનાયાસે પ્રાપ્ત થયું છે. કોઈ મહેનત કર્યું નથી, આપણે કંઈ મહેનત કર્યું છે, કંઈ તપસ્યા કર્યું. સદગુરુ મહારાજે 40 વર્ષ સુધી તપસ્યા કર્યા. આ વાણી પ્રાપ્ત કરવા માટે સદગુરુ શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજે કેટલા 40 વર્ષ 14 વર્ષ નિષ્ઠાબંધ ભાગવત સાંભળ્યા. કેટલી જગ્યાઓમાં, કેટલું મંદિરોમાં ગયા, મસ્જિદોમાં ગયા, કેટલા સાધુ સંત મહાપુરુષના ત્યાં ગયા. 40 વર્ષ મહેનત કર્યા પછી આ વાણી લઈને આવ્યા, તારતમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા. અને સદગુરુ મહારાજે પ્રાપ્ત કર્યું. મહામતી સ્વામી મહારાજે જે આપણે બતાવ્યું એ આપણે અનાયાસે પ્રાપ્ત થયું છે. કોઈ મૂલ્ય એમનું ચૂકાયું નથી. જે વસ્તુનું મૂલ્ય નહીં ચૂકાયેલું હોય ને તો એમનું કિંમત પણ રહે ને, બહુ કિંમતી હોય તો પણ. અહીં આ વાણીનું મૂલ્ય તો 1000 જન્મના માથાઓ કાપીને મૂલ્ય ચૂકાય તો પણ ઓછું પડે એટલું મહાન વાણી આપણે અનાયાસે પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે એટલું કિંમતે આપણે એમના જાણતા નથી. ખોજ ખોજ ખાલી ગયે માએ થકે લા મકાન. લા મકાન એટલે શૂન્ય નિરાકાર નિરંજન. આપણે શ્રી છર લીલાઓમાં આપણે શૂન્ય નિરાકાર નિરંજન ક્યાં આવે છે, મોહ તત્વ ક્યાં આવે છે આપણે જોયા છે. પર પ્રણવ બ્રહ્મથી ઉપર મોહ તત્વ આવે છે, નિરાકાર નિરંજન મોહ તત્વને જ કહેવામાં આવે છે. ઘણા બધા લોકો એને બ્રહ્મ કરીને માનતા હોય છે. બહુ મોટા મોટા તપસ્વીઓ એને જ બ્રહ્મ કરીને માને, એનાથી ઉપરનું કોઈના પાસે જ્ઞાન નથી. બહુ ખોજ કરતા કરતા નિરાકાર સુધી ગયા અને એનાથી ઉપર જઈ નહીં શક્યા અને એ ત્યાં રહી ગયા. હાથ તો વાસ્તવમાં એમનો ખાલી જ રહ્યું. मलकुद साहेब फिर से हक ढूंढिया, चो और रहे बेचो न बेसबिया, में न पाया बक्का ठौरा. ब्रह्म विष्णु महेश बहुत खोज કર્યો, ત્રિગુણે बहुत खोज કર્યો. શિવજી તો માનો કે વર્ષ સુધી ઠંડી પહાડોમાં જઈને તપસ્યા કરે છે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માના શોધમાં. બ્રહ્માજી તો 4 મૂળાઓના આંખાઓ બંધ હોય, તપસ્યા જ કરતા હોય. વિષ્ણુ ભગવાને કલ્પો કલ્પા તપસ્યા કર્યા આ વાણીના કારણે, આ પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માના ખોજમાં. તો આવા કરનેવાળાએ પણ નિરાકારને ઉલ્લંઘીને ઉપર એમને પહોંચ બની શકી નહીં. તો આવા બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ જે પૃથ્વીના સંચાલક છે, પૃથ્વીના પાલક છે, પૃથ્વીના સંગાર કરતા છે, 14 લોક બ્રહ્માંડના રાજા છે, માલિક છે, જેની કલ્પાંતર સુધી જેમનું અસ્તિત્વ છે, આવા ત્રિગુણે પણ એ વસ્તુ સહજતાથી પ્રાપ્ત કરી નહીં શક્યો. આવું જ્ઞાન આપણે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા શ્રી રાજજી મહારાજની અસીમ કૃપા, અસીમ મહેરથી અનાયાસે પ્રાપ્ત થયું છે. આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. એ નૂર બકા કિનના પાઈ કર કર ગયે સિફતા. તો પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમધામ પરમાત્માનું ધામ કોઈ પણ પ્રાપ્ત કરી નહીં શકાય. નહીં તો પરમધામને પ્રાપ્ત કરી શક્યા, નહીં તો પરમાત્માએ જાણી શક્યા. 25 પક્ષા પરમધામ સુધી કોઈને દૃષ્ટિ ગયું નહીં. અક્ષરની અખંડ ભૂતિ લીલાઓમાં કોઈની દૃષ્ટિ પહોંચી શક્યું નહીં. નિરાકારમાં જઈને બધા ફસાઈ ગયા. ભેદને પણ નેતિ કરીને પાછા આવ્યા. ભેદને પણ એને આર પાર પામી નહીં શક્યા. એવું મહાન કેમ, એવું અમૂલ્ય રતન કોઈ એમનું મૂલ્ય નથી. એ અનાયાસે આપણા હાથમાં છે અને આપણે સ્પષ્ટ થયું છે.
હવે એટલું સ્પષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને હવે બીજું પ્રાપ્ત કરવાનું કાંઈ રહેશે નહીં. જે વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત કરે હવે પ્રાપ્ત કરવાનું કઈ વસ્તુ રહીને પૂર્ણ થઈ ગયું. હવે જે પ્રાપ્ત કર્યું છે એના ઉપર હવે બેસવાનું નહીં, ચાલવાનું છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારેનું અનુકરણ કરવાનું છે, હવે ચાલવાનું છે, રેણીમાં ઉતારવાનું છે. એ વસ્તુને નિધિધ્યાસન કરીને મનન કરીને વિચાર કરીને હૃદયના આંખથી પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માને જોવાનું છે. પરમાત્માનો પ્રેમ હૃદયમાં ઉતારવાનો છે, પરમાત્માને પામવાનું છે, આગળ ચાલવાનું છે. એટલું જ બાકી છે. રસ્તામાં કોઈ પ્રકારના અડચણ નથી. એટલે અક્ષરાતીતનું જ્ઞાન આપને પ્રાપ્ત કરેલું છે, જે આજ દિવસ સુધી કોઈએ પ્રાપ્ત કરેલા નથી. આવા પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા કોઈએ પ્રાપ્ત કર્યું જ નથી. એ શુદ્ધ નૂર બકા કો નહીં, એ નૂર બકા મિને ન પાયે કર કર ગયે સિફતા. એ શુદ્ધ નૂર બકા કો નહીં જોતે પાયા ન્યામતા. જે જ્ઞાન આપને પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની અંતરંગી લીલાઓને આપણે પરમાત્મા બ્રહ્મ આત્માઓની શ્રીરાજજી મહારાજની અંતરંગી વાતો જે આપણે જાણીએ છીએ, રંગમહાલની અંતરંગી લીલાઓ બધી, એ તો વાસ્તવમાં અક્ષર બ્રહ્મને પણ ખબર નહોતી. અને કરોડો બ્રહ્માંડના બ્રહ્મ વિષ્ણુ તો બાદ જુદી આદિનારાયણને પણ કોઈએ પણ એ વસ્તુ જાણતા નહોતા, જે આપણે આજે એમનું બહુ બધી વસ્તુઓ જાણેલું છે. પરમધામમાં જે ક્ષણમાં આપણે મૂળ મિલાવવાની અંદર પરમાત્મા જોડે વાતો કરેલા, જે આપણે ખેલ જોવામાં આયના પૂર્વ જે વાતો કરે એનો એ સમય છે. એ બાદ મનો કે વાત કરેલું પડવું હજી પૂરું થયું નથી, એમાં આપણે એ વાત હાજર છે, એની આપણે બહુ જાણીએ છીએ. એટલું ફરક નથી કે સવારમાં આપણે સ્કાઇપના માધ્યમથી એમના પણ એ સમજાઈ રહ્યા હતા, અને ત્યાંથી અહીંયા સુધી વિડીયો અને વોઇસ આવવામાં કેટલો સમય લાગે? થોડુંક જ સમય લાગે. પરમધામમાં તો એટલો બધો સમય નથી. એટલે ગુરુજી પંડિતજી આપના જોડે હાજર હતા, લાઈવમાં હતા. તો પરમધામ લાઈવમાં છે, પડવું પૂરું થઈ નથી, વાતો પૂરી નહીં થઈ છે. એના એ જ વાતો આપણે અહીંયાથી જાણી રહ્યા છે, ત્યાંના દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એટલું મહાન, એટલું પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માનું નિસંદેહ આત્મજ્ઞાન આપને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. અને એ તો રાજજી મહારાજના મેયથી સંભવ થયું. મહામતી સ્વામી પ્રાણનાથજી શ્રીજીના અત્યંત કૃપાથી આપણે આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થયું છે, અને અનાયાસે પ્રાપ્ત થયું છે. નૂર બકા ઇત દાયમાં આવે હક કી દીદાર, તલે ઝરોખે ઝાંકતા આય ઉલંગ જોઈ પાર. હવે ઉપરના ચોપાઈમાં અમે ચર્ચા કરતા, એ નૂર બક્કા કિને ન પાયા કર કર ગયા સિફતા. એ શુદ્ધ નૂર બક્કા કો નહીં જોતે પાયે નિયામતા. તો આ દિવસ સુધી અક્ષર બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરેલા કોઈએ અક્ષરધામે અક્ષર બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરેલા ન હોય, અક્ષરાતીતના પણ જે અક્ષર બ્રહ્મ અંદરની વાતોને જાણતા હોય એવા પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન આપણે જાણી રહ્યા છે. કોણ અક્ષર બ્રહ્મા? તો કે છે નૂર બક્કા ઇત દાયમાં આવે હક કે દીદાર. જે રોજ દર્શન કરવા આવે અક્ષર બ્રહ્મા પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માને દર્શન માટે રોજ દાયમ, એટલે રોજ દાયમનો અર્થ થાય છે કન્ટિન્યુ, રોજ એક દિવસ પણ ચલો આજે માથું દુખ્યું છે કે અક્ષર બ્રહ્મા આરામ નહીં કરે, કોઈ તાવનું વાણું નહીં કાઢે. આપણે સત્સંગમાં આવવું હોય તો કેટલા બાણાઓ હોય, અને લગ્નમાં કોઈને જવું હોય ને તો તરત જ તૈયાર થઈ જાય. અને સરસ ભોજનનું કાંઈ આયોજન હોય રસોઈનું તો એ કરતાં પણ જલ્દી તૈયાર થઈ જાય. ધંધામાં બહુ બીજી હોય ને, લગ્નનું કોઈક એવું સંસારિક માયાવી કામ આવી જાય તો બીજી હોય તો પણ સમય કાઢે, નીકળી જાય. અને એટલું બધું બીજી ન હોય તો સત્સંગમાં આવે તો બીજી થઈ જાય. ખબર નહીં એનું કારણ મને પણ ખબર નથી. બીજા એવું કામ હોય તો 2-3 દિવસ નીકળી જાય, બરોબર ને, સમય મળી જાય. લગ્ન હોય કે બેબી શાવર હોય કે આમ તેમ એવું બધું હોય ને લૌકિક કાર્ય, એમાં બહુ બીજી હોય ને તો પણ કાંઈ ને કાંઈ છે એમ્પ્લોયનું ગોઠવણ થઈ જાય, બધું થઈ જાય. રાજ્ય મહારાજની એમાં બહુ કૃપા થઈ જાય ને, બધું ગોઠવણ થઈ જાય. સત્સંગમાં આવું હોય ને તો ખબર નહીં રાજ્યમાં કૃપા ન થયેલું કે મને ખબર નહીં, બરાબર.
થોડું બહુ બીજી ના તો પણ સમય નહીં મળે. હા, હવે કારણ શોધવાની જરૂર નથી, બધાના પાસે કારણ છે, બતાવી નહીં શકતા, બરોબર ને. નૂર બકા એદ દાયમાં આવે હત કી દીદાર, તો પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા અક્ષરાતીત શ્રીરાજી મહારાજના દર્શનાર્થે અક્ષર બ્રહ્મા દાયમ આવે. તલે ઝરો કે ઝાંકતા આય ઉલંગ જોએ કે પાર, જમુનાજી પાર કરીને અક્ષર બ્રહ્મા આવે, ચાંદની ચોકમાં આવે અને ચાંદની ચોકથી શ્રીરાજી મહારાજ અક્ષર બ્રહ્મને દર્શન કરે તો શ્રીરાજી મહારાજ ક્યાં બિરાજમાન થયેલા હોય કોને ખબર છે? કેમ કે એના કરતાં પહેલાના શિબિરમાં આપણે એ ચર્ચા થયેલી છે, એમ પછી એ ચર્ચા જોવાની જરૂરત નથી, બરાબર ને. અને જેને સાંભળ્યું ન હોય, હવે તમે કહો તો બીજાને ખબર પડી જશે. તો અક્ષર બ્રહ્મા અક્ષરાતીત શ્રીરાજી મહારાજને દર્શન કરવા આવે તો શ્રીરાજી મહારાજનું આસન ક્યાં હોય, રાજી મહારાજ ક્યાં બિરાજમાન હોય, એમ પરમધામમાં કઈ ભૂમિમાં શ્રીરાજી મહારાજ હોય, તાકે અક્ષર બ્રહ્મા જ્યારે દર્શન કરે છે ત્યારે. તો અહીંયાથી આવા જાય ત્રીજી ભૂમિમાં, તો શ્રીરાજી મહારાજ ત્રીજી ભૂમિમાં હોય. પંચમી ભૂમિથી સીધા શ્રીરાજી મહારાજ ત્રીજી ભૂમિમાં આવે અને ત્રીજી ભૂમિ બહુ લીલા થાય. 3 ભાગે બધા ત્રીજી ભૂમિથી સુપ્રભાતમાં બેસીને બહાર જાય. એટલે અક્ષર બ્રહ્મા ચાંદની ચોકથી શ્રીરાજી મહારાજના દર્શન કરવા આવે તો શ્રીરાજી મહારાજ ત્રીજી ભૂમિમાં હોય અને અક્ષર બ્રહ્મા પ્રણામ કરે તો સામે સખ્યનો નૃત્ય ચાલતો હોય તો અક્ષર બ્રહ્મા આમ કરીને પ્રણામને સ્વીકાર કરે. તલે ઝરકે ઝાંકતા આય ઉલંગ જમના જોય, નૂર જમાલ કે દીદાર કો આવે નૂર જલાલ. તો નૂર જમાલ કે દીદાર કો, નૂર જમાલ એટલે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા શ્રીરાજી મહારાજ. નૂર જમાલ થોડું આકારનો ફેર છે, એટલે આ વસ્તુ નું ફેર છે, લ. તો આ વસ્તુ થોડું ધ્યાનમાં રાખજો, કાંઈ શબ્દ સાંભળવા આવે તો. નૂર જમાલ એટલે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા શ્રીરાજી મહારાજ, અને નૂર જલાલ એટલે અક્ષર બ્રહ્મા. ભોગીભાઈને એકદમ ફટફટ અંદરથી ફૂટવા લાગ્યો. તો નૂર જલાલ એટલે અક્ષર બ્રહ્મા અને નૂર જમાલ એટલે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા શ્રીરાજી મહારાજ. તો નૂર જલાલને દર્શન કરવા માટે નૂર જમાલ દાયમ આવે અને ચાંદની ચૂકતી. એટલે આ મહામતી સ્વામીભાઈ એટલા માટે સમજાવી રહ્યા છે આપણે કે તમે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે વસ્તુ તમે પ્રાપ્ત કર્યું છે એમનું મહિમા છે. આ તમે એમને હલકા નહીં સમજો. જે જ્ઞાન તમને મળ્યું છે એ તમને સારાના વેદ વેદાંત આદિ દ્વારા મળેલું જેવું જ્ઞાન તમે નહીં સમજો. મહાન જ્ઞાન તમને મળ્યું છે, જે વેદો નિરાકારમાં જેને થકે છે, જેને નેતિ મને હવે અહીંયાથી હું આગળ નહીં જાણું, બ્રહ્મનો આરપાર હું પામી નહીં શકું કરીને જે શાસ્ત્રોમાં પાછા વળે ત્યાંથી પૂર્ણ બ્રહ્મા તારતમ જ્ઞાન ત્યાંથી આગળ હેડે એમ. તો એ જ્ઞાન એનું મહત્વ આપણે સમજાવી રહ્યા છે. કરોડો બ્રહ્માંડના એક પલમાં જે અક્ષર બ્રહ્મા બનાવે, જે કરોડો બ્રહ્માંડમાં કરોડો બ્રહ્મા વિષ્ણુ હોય, કરોડો બ્રહ્મા આદિનારાયણ હોય, અને કરોડો બ્રહ્માંડમાં કરોડો 4 વેદ પણ હોય, 18 પુરાણો પણ હોય, 108 ઉપનિષદો પણ હોય, બધા શાસ્ત્રો પણ બધામાં હોય. તો એમાં પણ એ બધાને પણ એ પરમાત્માને બતાવ્યો નથી. એમને પણ એ વસ્તુ ખબર નથી જે તમને પ્રાપ્ત થયું છે. તમે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કર્યું છે એ વસ્તુ મહત્વ સમજાવી રહ્યા છે. છરને તો એ વસ્તુ પ્રાપ્ત કર્યું જ શક્યું નથી. અક્ષર અને અક્ષરાતીતમાં જ્ઞાન હતું. અને જે લીલા હજી આ વસ્તુ સમજાવવા માંગે છે કે નૂર જલાલને મૂળ મિલાવની અંદર રાજી મહારાજ અને શ્યામાજી મહારાજને બ્રહ્મા આત્મા માટે પ્રેમાનંદની લીલાઓ કેવી રીતે થાય છે એ વસ્તુ નૂર જલાલને પણ ખબર નહોતી. જે વસ્તુ પ્રેમ લીલા પણ આપને ખબર પડશે તારતમ રૂપી વાણીથી. બ્રહ્મા આત્માઓને શ્રી રાજી મહારાજના પ્રેમાણુ વાત પણ આપને ખબર પડે છે. એટલી વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત થયું છે પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની મેરથી. नूर जमाल के दीदार को आवे नूर जलाल, नूर जमाल के अरस में इतरुए करे
कमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नूर नूर जमाल के अरस में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा परमधाम में ब्रह्मात्मा शू करे छे? कमाल करे छे। હવે શું શું કમાલ કરે છે એ બધી ચર્ચાઓ આપણે ઓલમોસ્ટ સાંભળી ચૂકેલા છે। इत मिलावा रोहन का जो कही 12,000 उतरी लैल कदर में ए तीसरा तकरार। इत मिलावा रोहन का जो कही 12,000 तो जे अक्षर ब्रह्मा दायम दर्शन करवा जाए एवं रंग महल अंदर 12,000 ब्रह्मात्माओं तो कमाल लीलाओं करे छे। प्रेमानंदनी लीलाओं श्री राजी महाराज प्रति बहुत लीलाओं थाय छे जे आपने घणी बधी परिक्रमा ग्रंथमां श्रृंगार सागरोमां पुष्कर लीलाओं तमे जेटली ब्रह्मात्मानी लीलाओं तमे बांसो बहुत सुंदर अलग परचिस पक्ष परमधाममां अलग अलग जगहोमां केटली बधी लीलाओं छे। तो ए ब्रह्मात्माओं जो कही 12,000 जे ब्रह्मात्मा केटला कह्यो छे तो 12,000 कह्यो छे। मूल मेलामां जे ब्रह्मात्मा विराजमान छे ए ब्रह्मात्माओं 12,000 छे। उतरी लैला कदर में ए तीसरा तकरार। तो ब्रह्मात्मा लैला 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 कदर लैला तुल कदर लैला कदर महिमा मही रात्रि एमनो अर्थ थाय छे। जेनु जेनु बहुत महिमा छे महिमा मही रात्रि ते तक 3 तकरार थयो लैला तुल कदर। एक तक 3 विभाग भाग थयो। आपने साधारण भाषा में समझे 3 भाग थयो। ब्रह्म आत्मा जे लैलातुल कदर में आया जे महिमा मही रात्रि में खेल जोवा माटे आया जे क्षर ब्रह्मांड में आया एनो 3 भाग थयो। पहलो भाग हतो ब्रज लीला एमने कालमायानुं ब्रह्मांड कहेवामां आवे छे। सवारमां पंडितजी बहुत सारी रीते आपणे समजावी रह्या हता। अने कालमायानुं ब्रह्मांड उपरांत जे योगमायानुं ब्रह्मांडमां रास थई अहींयाथी कालमायाना ब्रह्मांडथी सखीओ रास मंडलमां ब्रह्मांडमां रास मंडलमां गया रास रमवा माटे त्यारे आ कालमायानुं ब्रह्मांड पतन थयुं। पतन थઈને प्रलय थाय तो एक बीजा तत्वों क्रमशः प्रलय थाय एवुं नहीं। अक्षर ब्रह्माए जे ब्रह्मांडनु कल्पना करी रह्या हता स्टॉप करी दिया बंद करो मतलब त्यां ज स्टॉप करी दिया। जेवी रीते आपणे कोई मूवी जोता होय तो मूवी सतत चालती होय तो वचमां कोई ब्रेक आवे ने एडवर्टाइज जेवुं कंई तो शुं थाय कि मूवी स्टॉप थई जाय पछी कंई ब्रेक आवे पछी फरी चालू थई गयुं। हवे एमां ब्रेक आव्यो रासनो तो ए एक तकरार थयुं एने कालमायानुं कह्युं। ब्रह्मात्माए कालमायाने जोयो अने पछी रास मंडल योगमायाने जोयो अने आ ब्रह्मांड छे ए जागरणीनुं ब्रह्मांड छे। तो ए तीसरा तक्र आ तीसरो तक्र जागरणीनुं ब्रह्मांड छे। अहींया तो हवे जागी जवानुं छे। खूब खेल जोई लीधा। हवे तो जागरणीनुं ज्ञान आपणा पासे छे तारतम रूपी ज्ञान छे। आ तो जागे ब्रह्मात्मा चौथो तकरारमां कम से कम नहीं जाए। हवे पछी राजी महाराजे मोकल्या तमे बहु मागो तो पछी राजी महाराज ना नहीं पाडे बरोबर ने पण कदाच थाय एवुं लागतो नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अरस अजीम तेरा वतन खसम नूर जमाल। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी समझावी रह्या छे हे रूहो हे ब्रह्मात्माओ तमारा मालिक आत्माना धणी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज छे। पण आपणे अज्ञान बसात कई ने आपणे मालिक मानीए छे। कोई देवी देवताओने मालिक मानता होय कोई संसारना कोईने मालिक मानता होय ए पकड़ीने आपने बैठा छे। वास्तवमां ए बधा आपणा मालिक नथी। आपणा वास्तवमां आत्माना मालिक तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज से। अरस अजीम तेरा वतन खसम नूर जमाला। अरस अजीम तेरा वतन। अरस अजीम एटले शुं थाय विशाल घर परमधाम। तो परमधाम तेरा वतन तारू परमधाम तमारो घर छे। सुखमयी आनंदमयी परमधाम तमारो घर छे।
અને ખસમ નૂર જમાલ પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્મા શ્રી રાજજી મહારાજ આપણા આત્માના ધણી છે, આત્માના માલિક છે. એ ઇલમ પાયા તે બેશક, તમને એ જ્ઞાન તો પ્રાપ્ત કર્યું છે. હવે અહીંયાનું લાઈને અહીંયા જોડે છે, એ જ્ઞાન તમને ઓલરેડી તમે પ્રાપ્ય છો, એ જ્ઞાન તમને મળી ચૂકેલું છે. સદગુરુ મહારાજે એ જ્ઞાન લઈને આ તારતમ રૂપે જ્ઞાન તમને આપી દીધેલા છે. એ ઇલમ પાયા તે બેશક, દેખ કૌલ ફૈલ હાલ. હવે તો કૌલ ફૈલ હાલ સવારમાં મહારાજ શ્રી બહુ સારી રીતે સમજાવેલા છે. મનસ્થિતિ, ક્રિયાઓ અને ભાવ વચનો પરમાત્મામય બનાવવાના છે. હવે આપણે એ જ્ઞાન તો કૌલ ફૈલ હાલથી હવે તમે જો કૌલ ફૈલ હાલથી એ વસ્તુને તમે સહજતાથી ગ્રહણ કરો. પરમાત્મામય તમારી વાણી બને, પરમાત્મામય તમારા પ્રત્યેક ક્રિયાઓ બને અને પરમાત્મામય તમારો ભાવ સ્થિતિ મન સ્થિતિ થાય, મનમાં અનન્ય થઈ જાય. પરમાત્મા સિવાય અન્ય હૃદયમાં નહીં આવે અને અનન્ય કહેવાય એવું તમે થાય. એવી રીતે તમે પરમાત્માને હવે જો જ્ઞાન તો તમને પ્રાપ્ત થઈ ચૂકેલું છે. દેખ મેર તુમ હક કી ખોલ દઈ હકીકત. પરમાત્માની કૃપા તો જો આખી હકીકત પરમાત્માને તમને ખોલીને બતાયા. કોઈ પ્રકારની શંકા પરમાત્માને નહીં રાખ્યા, નિસંદેહ જ્ઞાન આપી દીધા. દેખ મેર તું હક કી, પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની મેર તો તું જો, પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની કૃપા તો તું અંતરદૃષ્ટિ જો, ખોલ દઈ હકીકત, સંપૂર્ણ હકીકત ખોલી દીધા. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. ઊંઘતા નહીં, પછી આ થોડું ઊંઘીને આનું ઊંઘનું મજા લેશો તો આ મોટું મજા આનંદ તમને હાથથી છૂટી જશે. પીછે પછતાए क्या करे जब चिड़िया चूक ગયા ખેત. ઓહો, ચીડિયાને ખેતરમાં બીજ આવેલો હોય, આખું ખાઈ ગયા પછી પસ્તાને ઓ રખડો રાખ્યો તો સારું થાત કરીને પસ્તાને શું થાય. અત્યારે એવી રીતના બ્રહ્મવાણીની ચર્ચા થતી હોય તો આપણે ઊંઘીને ગવાઈ દઈએ તો છેલ્લે ઘડે આપણે જ્યારે મરવાનો ટાળો આવશે ત્યારે આવો વાળો આવશે. અરે બાપ રે બાપ, મને તેટલું જ્ઞાનનું વરસાદ થતું હતું, વાણીની વરસાદ થતી હતી, ત્યારે મેં ઊંઘીને સમય કાઢી નાખ્યો. હું આનંદમાં ઊંઘની આનંદમાં મસ્ત રહ્યો. એટલા માટે મારો આત્માને આનંદ છૂટી ગયો અને પસ્તાઈને કાંઈ ફાયદો થાય. ભલે જવાનો ઊંઘે તો થોડુંક કાંઈ વાંધો નહીં, બરાબર, પણ થોડા ઉમેર લાયક 50 વર્ષના ઉપરને ઊંઘતા નહીં. હા, પાછો બહુ નહીં છે, બરાબર ને. હવે કલિયુગમાં મનુષ્યને આવું 100 વર્ષ છે તો 100 વર્ષ જીવવાના કોઈ નક્કી નથી. 50 વર્ષમાં તો અડધો થઈ ગયો ને. પણ દિન રાતનું ગણતરી કરીએ તો બરાબર અડધો રાત તો ઊંઘતા જ હોઈએ છે. એટલે 50 વર્ષના ઉંમરના ઉપરના તો ઊંઘતા ને 40 વર્ષથી ઊંઘવાનું જ નહીં, બરાબર ઉપર. એટલે બહુ વધારે નથી દિવસો કરીને આ આનંદને ગ્રહણ કરી લેવાનું. એ મેર તું હક કી ખો દેખ ઇલમ તું બેશક દઈ આપની માફક. તો તમે આ ઇલમ તો બેશક રૂપે ઇલમ દો પરમાત્માને પોતાના માફક પૂર્ણ જ્ઞાન આપને સોંપી દીધેલા છે. આપના હાથે પૂરો જ્ઞાન આપને મળી ગયેલું છે. પણ માયામાં તો આપને બહુ ભૂલાયેલા હોવાના કારણે એ વસ્તુ બહુ બરોબર ખ્યાલ નહીં આવતો. પણ અભ્યાસ એનો તો કોણ તે કે મન તો અત્યંત પ્રબળ છે, માયામાં તણાઈ જાય છે, છતાંય દિવસ આપણે અભ્યાસ કરતા જઈએ, પરમધામની ચિતવણી આપણે કરતા જઈએ, મૂલ્ય મિલાવવાની ચિતવણી આપણે કરતા જઈએ. તો એક વાત પહેલાં પણ શિબિરમાં કહેલું કે બધા સુંદર સાથે આખું પરમધામની ચિતવણી નહીં આવતી હોય, પૃથ્વીની લઈને ક્રમશઃ પરમધામની પણ પરમધામ સુધી પણ એક વસ્તુને યાદ ન રહેતું હોય તો પણ એટલું તો યાદ રહેવું જોઈએ કે ચાંદની ચોકથી લઈને મૂલ્ય મિલાવવા સુધીની ચિતવણી એટલું આવે તો પરમધામ મતલબ ચાંદની ચોકમાં હરા અને લાલ વૃક્ષો આંખ બંધ કર્યા સીધા સટકર એટલું તો યાદ હોવું જોઈએ. એમ ચાંદની ચોકમાં હરા અને લાલ વૃક્ષો છે અને લાલ વૃક્ષ દક્ષિણ બાજુ છે, હરા વૃક્ષ ઉત્તર બાજુ છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. બરોબર ને? તો બરોબર નહીં તો એ જ બરોબર નથી. તો લાલ વૃક્ષ છે એ ઉત્તર બાજુ છે અને હરા વૃક્ષ છે એ દક્ષિણ બાજુમાં
અને એ પણ ભોમ છે, 2 ભોમ ત્રીસરી એમની ચાંદણી છે, બહુ વર્ણન છે. બરાબર, આને જોઈને ચાંદની ચોકમાં રેતના કણો, એટલા સુંદર સુંદર કણો, એટલા મુલાયમ કણો છે એ જોયા. અને પછી 100 સીડીઓ ચડીને આ સીડીઓના પગથિયાં પાથરેલું, એક આટલું ગલાઈચું, સાઈડમાં પકડવાનું પરકોટો, એટલું સુંદર એ જોતા 100 પગથિયું ચડ્યા અને 20 ચાદાઓ ચડીને ઉપર ચોકમાં ગયા. ચોકમાં બાજુમાં થંભલાઓ છે અને બસમાંથી મૂળ દરવાજામાં ગયા. 6,000 મંદિરનો હાર છે, એનાથી અંદર ગયા. તો પછી થોંભલાના હારો જાય છે. આગળ 28 સ્તંભનો ચોક આવ્યો, એનાથી આગળ ચોરસ હવેલી આવે જ્યાં રસોઈની વ્યવસ્થા થાય છે. તો એનાથી 3 ચોરસ હવેલી પછી પાર કરીને મૂલ મિલા ગોલ હવેલી આવે છે. એ મૂલ મિલાવાની હવેલી છે જેના 64 થંભા, થોડું વિસ્તૃત રૂપમાં જાણી લેવાનું. 64 થંભાઓ છે, પછી 60 મંદિર, 4 દરવાજાઓ છે. એનાથી આગળ ગયા પછી ફરી 64 થંભલાઓ આવશે. એનાથી આગળ ગયા છે કમરવર્જો ચબૂતરો આવશે. ચબૂતરામાં 64 થંભલાઓ આવશે. અલગ અલગ નગના થંભલાઓ છે. અને તકિયામાં 12,000 બ્રહ્માત્માઓ બેઠેલા છે. સહસ્ર કમલ દલમાં શ્રી રાજજી મહારાજનું સિંહાસન છે. શ્રી રાજજી મહારાજનો શોભા સવારમાં ઉદ્ધવ શાસ્ત્રી આપણે સમજાવી રહ્યા છે. આખું સેવા પૂજામાં વર્ણન આપેલું છે. એક સેવા પૂજાના પરિકરમાં યાદ થઈ જાય અને રાત્રિનો સ્વરૂપને યાદ થઈ જાય તો આખું પરમધામનું વર્ણન આવે છે. રાત્રિનું કૃષ્ણ પક્ષ અને શુક્લ પક્ષ, કૃષ્ણ પક્ષની શ્રી રાજજી મહારાજની લીલાઓ, શુક્લ પક્ષની શ્રી રાજજી મહારાજની લીલાઓ. તો શુક્લ પક્ષ, કૃષ્ણ પક્ષને 2 સ્વરૂપને યાદ કરશો તો ટોટલ પરમધામનું આપેલું છે. અને એ સેવા પૂજામાંથી પણ આપણે સમજી શકાય છે, સરળ હિન્દી ભાષામાં છે. અને એટલી ચિતવણી તો આપણે રોજ હોવું જોઈએ. પરમધામના રાજજી મહારાજની ચિતવણી તો હોવું જોઈએ. મૂળ મિલામાં આપણે બેઠા છે, આ સંસારનું ખેલ જોઈ રહ્યા છે. શ્રી રાજજી મહારાજ આપણા આગળ બેઠેલા છે, સિંહાસનમાં બેઠેલા છે. કંચન જે બધું શ્રી રાજજી મહારાજ એક આભૂષણ સવારમાં ઉદ્ધવ શાસ્ત્રી બતાવતા હતા, એ બધું ઉભો હૃદયમાં લાવીને રાજજી મહારાજને ચિતવણી કરીએ તો ધીમે ધીમે આપણે આ જ્ઞાન એટલું ગ્રહણ કરેલું ફાયદો થશે કે આપણું ધીમે આત્મા જાગણી થશે, પરમાત્મા પ્રાપ્ત થશે. પણ સાંભળીને તો જ્ઞાન જ ઓનલી કરીને તો કાંઈ પ્રાપ્ત થાય નહીં. પ્રેમ, પરમાત્માનો પ્રેમ હૃદયમાં હોવો જોઈએ. અને જ્ઞાન અને પ્રેમ મળે તો કાંઈ ભલીવાર આવે. તો પરમાત્માએ જ્ઞાન આપવામાં તો કોઈ પ્રકારનું કસર રાખ્યું નથી. એ ઇલમ પાય તે બેસક देख मेर तू हक की खोल दई हकीकत, देख इलम तू बेसक दई अपनी माफक, जिन कारण तेरा आवना हुआ जिमीन, रू अल्लाह ने जो कही सो मैं कहूँ आगे मोमिन. तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी आपने बहुत सारी રીતે સમજાઈ રહ્યા છે. जिन कारण तेरा आवना हुआ जिमीन, જે કારણથી પરમધામથી આપણે આ સંસારમાં આવવાનું થયું, जिन कारण तेरा आवन, रू अल्लाह ने जो कही सो मैं कहूँ आगे मोमिन. रू अल्लाह એટલે સદગુરુ મહારાજને જે મને કહ્યું છે હું બ્રહ્મ આત્માઓના આગળ સંપૂર્ણ કહીશ. જે કારણથી આપણે સંસારમાં આવવાનું થયું, જે કારણથી આપણે આ માયા મોહનું દુઃખ ભોગવાનું થયું, અને પરમધામની અંદરની લીલાઓ અને સંસારમાં આવવાની કારણો બધી જે સદગુરુ મહારાજે કહ્યું છે, રૂ અલ્લાહે કહ્યું છે, હું બધા બ્રહ્મ આત્માઓને સામે કહું છું. કોઈ પ્રકારની શંક નિસંદેહ જ્ઞાન હું તમને કહું છું. તો દાયમાં કરતા રવદ રૂએ હાદી હક. હવે શરૂ થયું પરમધામમાં શું થતું. દાયમ એટલે દરરોજ, કરતા રવદ એટલે વાદ વિવાદ. કોણ પરમધામમાં એવો વાદ વિવાદ કરવાવાળા કોણ આયા? તો કે રૂએ હાદી હક શ્રી શ્યામાજી મહારાજને 12,000 બ્રહ્માત્માએ પરમધામમાં વાદ વિવાદ કરતા હતા. તો ઠીક છે, બધાના ઘરમાં વાદ વિવાદ તો થાય, બરોબર, બધાના ઘરે થાય. પરમધામમાં એવું વાદ વિવાદ કયું બન્યું કે રાજી મહારાજે આપણે ઘરથી બહાર કાઢ્યા? બરોબર ને, બહાર કાઢ્યા નહીં, આ સંસારનો ખેલ જોવામાં અમે આવ્યા. એવું કઈ વાદ વિવાદ થઈ આ કોણ બતાવશે? રૂ અલ્લાહ બતાવશે. હું તમને એ બતાવેલું બધી વાતો નીચે કહું. મહામતી સ્વયં પ્રાજી કહી રહ્યા છે.
बीच अरस खिलवत में होता दायम विवाद, ईशक ईशक अपना रोए हक को फेर फेर देता याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ત્યાં વાદ વિવાદ થઈને ઝઘડો થતો નહોતો, બીજી વસ્તુમાં વાદ વિવાદ થતી નથી। સંસારમાં તો ઘણી બધી વસ્તુમાં વાદ વિવાદ થાય છે, પરમધામમાં કઈ વસ્તુમાં વાદ વિવાદ થાય છે? બીચ અરસ ખિલવતને પરમધામની અંદર હોત દાયમ વિવાદ, દરરોજ વિવાદ થતો હતો। શેનો વિવાદ થતો હતો? ईशक अपना रोए हक को फेर फेर देता याद। तो ब्रह्म आत्मा श्री राजीमा ने बार बार याद, ईशक ની વાતો યાદ અપાવતા હતા કે બ્રહ્મ આત્મા કહેતા હતા અમે તમને બહુ પ્રેમ કરીએ છીએ, અમે બધા આશિક છે અને તમે અમારા માસૂક છો। બાર બાર બ્રહ્મ આત્મા કહેતા હતા। આ ચોપાઈ કહે છે ईशक अपना રૂએ હક કો ફેર ફેર દેતા યાદ। બાર બાર યાદ અપાવતા હતા કે અમારો પ્રેમ વધારે છે એટલે અમે આશિક છે। હવે આશિક છે શબ્દ નહીં આવે પણ એ પ્રકારનું છે, આગળ આવશે। તો બ્રહ્મ આત્મા બાર બાર શ્રી રાજી મહારાજ શું કહેતા હતા? શું કહેતા હતા? અમે આશિક છે, અમે તમને બહુ પ્રેમ કરીએ છીએ। હે તમારા એક પલ પણ તમારાથી અમે દૂર થઈ શકતા નથી। તમને એક પલ આપણે નહીં દેખાય તો બેચેની થાય છે, એટલે તમને બહુ પ્રેમ કરીએ છીએ। એટલે જે બહુ આશિક અને માસૂકનો શબ્દ એવું થાય છે, જે પ્રેમ કરે છે એમને આશિક કહેવામાં આવે છે અને જેના પ્રતિ પ્રેમ કરીએ છીએ એમને માસૂક કહેવામાં આવે છે। તો બ્રહ્મ આત્મા કે અમે આશિક છે અમે બધા રૂઓ कि તમે અમે बहुत ही प्रेम કરીએ છીએ। તબ કયા હકે હાદી રોનકો મેં તમારા આશિક। બ્રહ્મ આત્માએ બહુ કચકચ કર્યો હશે, બરાબર? ઘરમાં એવું થાય ને કે આ બહુ કચકચ કરતા ચૂપ રહીને આ વાત આવે છે, ખબર નથી પડતી, એવું જ નથી પડતી કે રાજી મારા તબ કયા હકે હાદી રોનકો। બાર બાર બ્રહ્મ આત્માએ કહ્યું તો રાજી માને થોડું પારો ચડી ગયું લાગે છે, બરાબર? તબ કયા હકે હાદી રોનકો મેં તમારા આશિક। તમે અમારા આશિક ને તમે માસૂક છો, હું આશિક છું, હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું। રાજી મહારાજને એવું બોલે। હવે એમાં તો ઝઘડો થઈ જાય, બરાબર? ઘણા બાત નહીં માણીએ બહુ, બરાબર? તો આપને થોડો અનુભવ છે। તબ કયા હકે આદિ રોનકો મેં તમારા આશિક। તબ ત્યારે રાજી મહારાજે પરમાત્માને બહુ કહ્યું ને અમે આશિક છે। રાજી માને કહી નહીં નહીં નહીં, હું આશિક છું, હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, તમે મારા માસૂક છો। હું આશિક છું, તમને એટલું બધું પ્રેમ કરું છું, તમારી ઉત્પત્તિ મારા પ્રેમના દરિયા દિલથી થયું છે, હું તમારા આશિક છું। રાજી મહારાજે કહ્યું। બ્રહ્મ આત્મા માણ્યા ને ઘર ગીરેણી જલ્દીથી કોઈ વસ્તુ માણે નહીં, એમનું જીત હોય તો બરાબર પકડી રાખે, બરાબર ને? ખબર અમુક અમુક બધા નથી, બરાબર? કોઈ હોય એવા પણ હોય તો કે જવાનું ને કઈને છોડી દેવાનું સારું થાય, બરાબર? પણ લીધું બરાબર પકડીને। હવે નીચે આવે છે, મજા આવશે। એ તહેકી કે તુમ જાણ્યો ઈશક મેરા બુજરક। તો શ્રી રાજી મહારાજે જોરથી કહ્યું હું તમારા આશિક છું કરીને ચૂપ નહીં રહ્યા। બધા પરમાત્મા ખેમ ખેમ કરતા હતા ને ત્યાં 12,000 છે બધા એમ કરે તો રાજી મહારાજને બરોબર કહ્યું, જોરદાર કહ્યું કે એ તહેકી કે તુમ તહેકી में નિશ્ચય રૂપમાં એ જો આશિક છું એ વસ્તુ નિશ્ચય તુમ જાણ્યો, નિશ્ચય રૂપમાં તમે જાણો। ईशक मेरा बुजुर्ग महान છે મારો ईशक, હું આશિક છું, બહુ તમને પ્રેમ કરું છું, એ વાત તમને તે નિશ્ચય રૂપમાં જાણ્યા કરે શ્રી રાજી મહારાજે બોલ્યું। तब हादी रोनको ये दिल उपजियो शक, हक का ईशक हमसे बड़ा એ ક્યું હોય મુતલક। તો શ્રી રાજી મહારાજે એ વાતો સાંભળ્યા પછી શ્રી શ્યામજી મહારાણી અને બ્રહ્મ આત્માઓને તો શું થયું? ઉપજ્યા શક, શંકા ઉત્પન્ન થયું। પરમાત્માનું જીત પૂરું નહીં થયું ને। અમે આશિક રોજ કહેતા હતા। રાજી મહારાજ એક દિવસ કહ્યું કે હું આશિક છું, તો બ્રહ્મ આત્માને તો પારો ચડી ગયો। તબ હાદી રૂન को એ દિલ ઉપજ્યા શક। બ્રહ્મ આત્માને શ્રી રાજ્ય મહારાજ મનમાં શ્યામાજી મહારાજ બ્રહ્મ આત્માને મનમાં શંકા થઈ। શું થાય? હક કા ઈશક હમસે બડા એવું જ કહ્યું હશે, બરાબર? ભાલે સ્વામીજી સરસ્વતી ચોપે તમારું પ્રેમ અમારો કરતા વધારે એવું જ કહ્યું હશે, બરાબર?
હક કા ઈશક હમસે બડા એ ક્યું હોય મતલબ એ કેવી રીતે હોઈ શકે? નિશ્ચય નહીં હોય. અમે તમને વધારે પ્રેમ કરો, તમારો પ્રેમ થોડો હોતો છે અમારાથી વધારે. હવે રાજી મહારાજ બિચારા એકલા 12,000 ઘરમાં એક બોલે તો કેટલું હફળો થાય પૂછો, બરોબર? 12,000 બોલતા હોય તો રાજી મહારાજ શું હાલત થઈ હશે? મારી વાત નહીં કરો, બધાનું ચાલુ હોય, બરોબર? મારા વાત આગળ નહીં કરો, બધા ભોગેલા છે. મારું તો થોડા દિવસનું છે, બરોબર? મારા તો થોડા દિવસ, 6 મહિના થયું ન હોય. તમારું કેટલા વર્ષો થયું છે એ વિષયમાં તમે રાખો, હારી જાઓ ને બીજા આ બાજુ આવો. હકે કયા રબદ મહિના જો સાંભળો, હક કા ઈશક હમસે પડા એ ક્યું હોય મુતલક? તમારું પ્રેમ અમારથી વધારે હોય જ નહીં શકે એમ બ્રહ્માને એવું જ કહ્યું. હકે કયા રબદ મહિના કરું થાકી ગયા બિચારા. જો એક મોટા થાય 12,000 બોલતા હોય તો થાય કઈ તો તમારી 5 મિનિટ હું પહોંચી વળું નહીં. હવે 12,000 બોલતા હોય બિચારા રાજી મહારાજે, તમારામાં પહોંચી વળું નહીં. હકે કયા રબદ હું 5 મિનિટ નહીં કરું, આ જમેલામાં હું નહીં પડું કે રાજી મહારાજ એવું કયા કર દેખાઉં તમે. વાદ વિવાદ નહીં કરું, તમે કરીને બતાવીશ, તમને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવીશ એમ. મારું ઈશક અને મારી ગુજરાતી કેવું છે તમને હું પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવું. તમે એમ પરમધામમાં તમે આ બાદ વિવાદથી તમે સમજાય એવું એવા નથી, બરાબર? ઘણી બધી વસ્તુ કરીને બતાવો પણ નહીં સમજો. ઈશક મેરા તબ દેખોગે નેક ન્યારે હો મુજસો. હું તમને કેટલું પ્રેમ કરું છું મારી સાહેબી. મારું ઈશક કેવું છે તમે મારાથી થોડું દૂર થશો ને તો તમને ખબર પડશે. આ બાદ વિવાદથી ખબર પડશે એવું લાગતું મને નથી. ધૂમ જોરદાર થયું પરમધામમાં. રોજ થતો હતો, એક દિવસની વાત ને ડાયમ થયું, રોજ થતો. કેટલા દિવસ સહન કરવાનું? રોજ થતો હતો. રાજ ઈશક મેરા તો દેખોગે થોડું દૂર બહાર એવું બધું થાય ને, થોડું બહાર કાઢવું પડે, બરોબર? તો જ ખબર પડે પ્રેમથી. હા પાછું તો રાજી મહારાજે વિચાર કર્યા, ઈશક મેરા તવ દેખો કે નેક ન્યારે હો મુझे. ન્યારે એટલે દૂર. ન્યાર શબ્દ થાય છે જે દૃષ્ટિથી દેખાય તે ન્યારે નહીં કહેવાય, પણ દૃષ્ટિ નહીં દેખાય ને એ ન્યારે. પણ રાજી મહારાજ દૃષ્ટિથી નહીં, આપણે રાજી મહારાજથી ન્યારે થયા. તમે મારાથી ન્યારે થશો એવું અર્થ નહીં કે એમાં નેક ન્યારે એવું મુજશે. હવે મેરાથી આંખથી મારા દૃષ્ટિથી દૂર નહીં, તમારા દૃષ્ટિથી હું થોડું દૂર છું, તમારા દૃષ્ટિ મારા સુધી નહીં પહોંચે. એટલામાં તમે જશો ને તો તમને ખબર પડશે કે કોનું પ્રેમ કેટલું છે કરીને. ઈશક મેરા તબ દેખોગે न्यारे तो तुम न्यारे तो हम होए नहीं निमक न छोड़े कदम ए जेती अरवाए अरस के कदम तले सब हम न्यारे तो हम होए नहीं. તમારથી દૂર તો અમે સાહેબ પરમધામમાં બાદ વ્યા થઈ કે યાદ સોંપાયું છે. ન્યારે તો હમ હોય નહીં, તમારથી દૂર તો અમે કોઈ દિવસ હોવાના નહીં. કેવી રીતે બતાવવાના? પ્રશ્ન એવો આવે ને. ન્યારે તો હમ હોય નહીં નિમક ન છોડે કદમ. તમે કેવી રીતે તમારો આશિક, તમે આશિક છો, તમારો પ્રેમ તમે કેવી રીતે પ્રેક્ટ કરીને બતાવો? તમારી દૂર અમે થવાના ને, તમારા કામને છોડવાના નહીં. બ્રહ્માનંદ એવું કહે છે. પણ તમને બતાવીશ, મારે થોડું દૂર કહે ને તો ખબર પડશે. રાજમાં એવું કહ્યું હશે. પછી 12,000 બ્રહ્માત્માને કહે તમારે દૂર તો અમે હોઈએ જ નહીં, તમારા ચરણ કમને છોડીએ જ નહીં. એમ બરોબર પકડીને રાખે, છોડે નહીં. એ જેથી અરવાય અરસકી કદમ તલે સવ હમ. અમે જેટલા 12,000 બ્રહ્માત્માઓ છે શ્રી રાજી મહારાજના કદમો તલે છે. એને બે ભાવ સમજાવે છે કે બ્રહ્મ આત્માને તો શ્રી રાજી મહારાજે દૂર કાંઈ કર્યા નથી. બ્રહ્મ આત્મા તો મૂલ મિલાવાની અંદર શ્રી રાજી મહારાજના ચરણ કમલમાં નીચે જ છે. એ જેથી અરવાય અરસકી કદમ તલે સવ हम जुदे हुए हम ना सके अव्वल तो तुमसो. कई 12,000 બ્રહ્માત્માએ કેવા જુદે હોય હમ ના શકે. તમારાથી એક પલ પણ દૂર આપણે થઈ શકાય નહીં.
તમારા ચરણ કમળમાં બરોબર અમે છે, ચરણ કમળને કોઈ કદાય છોડવાના નહીં અને તમારાથી દૂર થવાના નહીં. અને પરમધામમાં એ વસ્તુનો નિર્ણય પણ થવાનો નથી. કોનું ઈશક વધારે છે એ પણ પરમધામમાં થઈ નહીં શકવાનું. અને પરમાત્માની સાહેબી, પરમાત્માનો પ્રેમ તો પરમાત્માના જે મીઠું હોય, મીઠુંનું મીઠાશ કેટલું છે મીઠાના અંદર બેસીને ખબર પડે નહીં? પડે ને. બધે મીઠું મીઠું છે. હવે મીઠાનું મીઠાશ કેટલું છે એ જોવા માટે પેલી બાજુ જવું પડે અને થોડું ખટ્ટું ખટ્ટું કંઈ ખાવું પડે, બરાબર? તો જ ખબર પડે કે મીઠુંનું કેટલું હતું. મીઠું પેલું ક્યારે ગોળમાં સુગરનું મીઠું કેટલું હતું, સુગરનું મીઠાશ કેટલું હતું એ જાણવા માટે મીઠું થોડું મોણામાં નાખીએ તો જ ખબર પડે. હવે આખું પરમધામમાં ઈશક અને રાજ્યમાં અને સાહેબે વ્યાપ્ત પરમધામમાં નિર્ણય કેવી રીતે થાય? થોડો કંઈ બહાર મોકલીએ તો જ કાંઈ નિર્ણય પડે. રાજ્ય મહારાજનું પ્રેમ કેટલું છે, સાહેબી કેટલી છે. તો પરમધામમાં તો એનો નિર્ણય થાય. બ્રહ્મા આત્મા રાજ્ય મહારાજ જેટલું બાદ વિવાદ થાય એનું જજમેન્ટ ત્યાં થવાનું શક્ય નથી. હોય તો સુપ્રીમ કોર્ટ બાજુ જ જવું પડે એમ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. તો બહાર મોકલો તો કેવી રીતે? બ્રહ્માત્મા કે રાજ્યમાંના ચરણ કમળને છોડવા માંગતા નથી, એ ક્ષણ પણ દૂર થવાના નથી. દૂર કર્યા વગર એનો નિર્ણય પણ નહીં થાય. બહુ મુશ્કેલ છે ફેસલો, બરોબર ને? જુદે હોય હમ ના શકે અબ્બલ તો તુમ સો. પહેલાથી કોઈ કદાપી આથી પહેલા કોઈ દિવસ અલગ થયું નથી, ભવિષ્યમાં પણ અલગ થવાના નથી. તમારાથી તો અમે થવાના થઈને રહી શકવાના નથી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. हादी रुअन में जुदागी कोई हो ही न सके हम, कोई हो ही न सके हमसे. हमारा राजी महाराज स्वयं जी 12,000 ब्रह्मात्मा ने कोई जुदाई કરી नहीं सके ने कोई जुदा हो सके नहीं. खेल देखाओ मैं जुदागी कदमों तले बैठो मिला. ऐसा खेल फरा मुसका जानो जुदे हुए सब दिला. तो श्री राजी महाराजे फैसलो लई लीधा, निर्णय કરી લીધા. હવે એ વાત તો એકદમ અશક્ય છે. બ્રહ્માત્મા રાજીમાના ચરણ કમલથી દૂર નહીં થાય, રાજીમાના પ્રેમથી દૂર બ્રહ્માત્મા કોઈ દિવસ નહીં થાય. તો રાજી મહારાજે વિચાર કર્યો બ્રહ્માત્મા તો કદાપી એક પળ પણ દૂર કરવાનું નથી. તો બ્રહ્માત્માઓને ચરણ કમલમાં રાખીને માયા મોહનું ખેલ હું બતાવી દેશું. ખેલ દેખાઓ મેં जुदागी कदमों तले बैठी मिला. મારા કરણ कमल में मूल मिलावा बराबर ब्रह्म आत्माओं ने बेसाड़ी ने वो खेल बताए. ऐसा खेल फरामोश का जानो जुदे हुए सब दिला. तो खेल फरामोश नो खेल माया रूपी खेल एवं बताए कि मानो कि अमे बहुत दूर थया एवं लागे. दूर थया लागे तो लागवाथी ज परमात्मानी साहेबी प्रेम राजी महाराज नु खबर पड़ी जाए. એટલે એવી રીતે હું ખેલ બતાવીશ કને શ્રી રાજી મહારાજે મનમાં યોજના બનાયા. અને શ્રી રાજી મહારાજનું યોજનાનું પરિણામ સ્વરૂપ આજે આપણે અહીંયા બેઠા છે. બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की. हक कहे मेरी साहिबी और मेरा इसक हादी रोह को अरश में ये शुद्ध नहीं मुतलक. तो श्री राजी महाराजे जुदा की आ वस्तुने पण તમે યાદ કરો. પરમધામથી શ્રી રાજી મહારાજે શકરબદ્ધ થયું તો એનો નિર્ણય બ્રહ્મ આત્માને શું અનુભવ કરાવવા માટે રાજી મહારાજને થોડુંક જુદું કર્યા કે चौपाई हके मेरा जो हके कहे मेरी साहिबी और मेरे इसक हादी रोह को अरस में ये शुद्ध नहीं मुतलक. मारो प्रेम केटलू छे અને મારી સાહેબી શું છે એ બ્રહ્માત્માને મુતલક એટલે નિશ્ચય એવા બ્રહ્માત્માને પરમધામમાં ખબર નથી અને પરમધામની અંદર ખબર પડે એવું પણ નથી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. તો એ વસ્તુ બતાવવા માટે શ્રી રાજી મહારાજે આપણે ક્ષણિકનો આ સંસારનો ખેલ બતાવેલા છે. જો એ ખબર હોતી તુમકો જૈસી મેરી સાહેબી ગુજરકી तो घर में झगड़ो न था. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. जो ये खबर होती तुमको जैसी मेरी साहिब गुजर की
तो बड़ा कहो न कहती अपने मुख ईसक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आयो ना जोरदार चौपाई। जो एक खबर होती तुमको कदाच हे ब्रह्मात्मा मारी साहेबे मारो ईशकनु ब्रह्मात्माने कदाच खबर होत तो घरमा એટલું બખડું ઉભો ન था। तो बड़ा कहो न कहती અમે બડા છે અમારો પ્રેમ અમારો ઈશક મોટું છે અમે આશિક છે કને ब्रह्मात्मा કદાપી ન કે अपने मुख ईशक પોતાના મુખથી પોતાનું ઈશકનું બડાય ब्रह्मात्मा કોઈ દિવસ પણ ન કરત। यदि ब्रह्मात्माને મારો ઈશક અને મારી સાહેબને ખ્યાલ હોત। શ્રીરાજજી મહારાજ મનમાં વિચાર કરી રહ્યા છે। ब्रह्मात्मा નહીં કહેતા હશે બરોબર વધારે ઝઘડો ચાલુ થઈ જાય। अरस न छूटे छिनेक तो क्यों देखो मेरा ईशक तो क्यों पाए ईशक बेवरा आप अपने माफक। तो महामती स्वामी प्राणी समझावे से अरस न छूटे छिन एक ब्रह्म आत्माओने दिल थी न तो श्रीराजी महाराज दूर થઈ શકે नहीं तो परमधाम थी ब्रह्मात्मा दूर થઈ શકે। तो क्यों देखे मेरा ईशक तो ब्रह्मात्मा થોડુંક પણ દૂર નહીં થઈ શકે। તો મારું પ્રેમ કેટલું છે ઉપરના ચોપાઈનું એનું છે तो ब्रह्मात्मा કેવી રીતે જાણી શકે। तो क्यों पाए ईशक बेवरा आप अपने माफक ब्रह्मात्मा ने પોતાને માફક પ્રેમનું વિવરણ કેવી રીતે થાય જ્યાં સુધી બ્રહ્માત્માને ક્ષણિક દૂર નહીં કરીએ। તો શ્રીરાજી મહારાજે બ્રહ્માત્માને આત્માથી દૂર નહીં કરેલા। બ્રહ્માત્માને અરસિતનથી દૂર નહીં થયા। કોઈ પ્રકારની દુઃખ થયા નથી। શ્રીરાજી મહારાજને પરમધામનો સમય મુતાબિક એક ક્ષણ માટે આ માયાનો ખેલ બતાવ્યો એટલામાં બ્રહ્માત્માઓને બધી વસ્તુને ખબર પડી। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી। तो હવે આપણે અક્ષરાતીત અક્ષરાતીતની પૂર્ણ લીલા આમાં ઘણી બધી ચોપાઈઓ છે। આપણે સત્સંગમાં આ બધા દર વીક અઠવાડિયામાં 3 દિવસ સત્સંગ થાય છે અને સત્સંગમાં આ પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે। આ ખિલાવત ગ્રંથમાં આવો પ્રકરણો ઉપર 11-12 પ્રકરણ ચાલતું હોય છે। તો એમાં ચર્ચા ખૂબ સારી રીતે આપણે કરી રહ્યા છે। तो आप बधा स्काइप आपना पासे बधा पाटे इंटरनेटनो सगवड़ छे। तो इंटरनेट में तमे बोलो स्काइप सोशल नेटवर्क स्काइप आवे छे। स्काइप में आपने साथे बधा कनेक्ट करी जोड़ीने प्रणाम 1008 एमनो पासवर्ड आईडी छे। तो प्रणाम 1008 तमे स्काइप में सर्च करशो तो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर यूएसए आवशे। त्यां क्लिक करने तमे रिक्वेस्ट सेंड करो तो एटले तमे त्यां कनेक्ट थई जशो અને પછી આ બધી ચર્ચાઓ સપ્તાહમાં 3 દિવસ થાય છે। શ્રીમદ વિતક કથા થાય છે અને ખિલાવત ગ્રંથમાં ચોપાઈ સહ ચોપાઈ ચર્ચા ચાલી રહી છે। વિતક કથા ચોપાઈ સહ ચોપાઈ ચાલી રહી છે। તો એ આપ ઘરે બેઠા બેઠા એ સત્સંગનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકશો। તો અહીંયા પેજ પણ ત્યાં મૂકેલા છે એનું બધું ડિટેલ। તો તમને એ તો મનમાં રાખો પ્રણામ 1008 આપણું સત્સંગનું સ્કાઇપ આઈડી છે। तो एमां तमे कनेक्ट थशो तो सत्संग आपने संभळावशे। घरे बैठा बैठा सत्संग सांभळी शकशो। અને सत्संग सप्ताहમાં 3 દિવસ થાય છે। રવિવાર થાય છે અને બુધવાર થાય છે અને શુક્રવાર થાય છે। 3 દિવસ થાય છે અને સમય છે રાત્રિનો તો અહીંયાનો તો 9:30 થઈ જાય ને। આ શિકાગોમાં તો 8:30 છે એક જ સમય છે। શિકાગોમાં સેન્ટ્રલ ટાઈમ 8:30 વાગે સત્સંગ શરૂ થાય છે અને 1 કલાકનો સત્સંગ હોય છે અને કલાકની અંદર 2 ભજનો અને પૂર્ણ બ્રહ્મા પરમાત્માની અરજી એટલું આપણે ગાય છે ભજનો। જે સુંદર સાધને ભજન ગાવતા ફાવતું હોય તો એ સુંદર સાધ પોતાના ઘરે બેઠા બેઠા કમ્પ્યુટરમાં ખોલીને ભજન ગાશે અને એ ભજન બધા સુંદર સાધ સાંભળશે। એટલે એવી રીતના આપણે સત્સંગ સાંભળીએ છીએ। અને બીજું આ સત્સંગનો કાર્યક્રમ છે સત્સંગ વિચરણનો કાર્યક્રમ છે અને શિબિરનો કાર્યક્રમ છે એ એસકેપીએમ યુથ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત છે। તો આપણો યુવા મંડળીનો એક ગ્રુપ છે જેને એસકેપીએમ યુથ ગ્રુપ। તો એ બધી કાર્યક્રમ मतलब ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે અને બધા સુંદર સાથને ઘર ઘરમાં બાણીનો લાભ થાય છે। સત્સંગનું વિચરણનો પ્રોગ્રામ છે। સુંદર સાથના ઘરે ઘરે જવાનું અને સુંદર સાથને જે પ્રશ્નો હોય વાણીની વાતો કરીને પ્રશ્નના નિરાકરણ પણ કરવાનું અને રાજી મારાને વાતો કરવાની। શિબિરો દર વર્ષે 2-3 શિબિરો પણ આપણે કરીએ છીએ।
તો એવી રીતના કાર્યક્રમ થાય છે. આ બધાનો ઈમેલ આઈડી બધું જે એડ્રેસો બધું લખાઈ દેશું તો એ બધું આપણા પાસે બધું બરોબર ઇન્ફોર્મેશન મળતું રહેશે. તો આ 2 દિવસના શિબિરનો હજી આગળ બાકી છે. આના પછી પ્રશ્ન ઉત્તરીનું કાર્યક્રમ રાખેલું છે. મારા પાસે થોડા ઈમેલમાંથી કોઈ સુંદર સાથનો પ્રશ્નો આવેલા છે. તો એ પ્રશ્ન મારા શ્રી જવાબ આપે તો એ મને સારું યોગ્ય લાગે છે. એટલે એ પ્રશ્નો જે સુંદર સાથના પ્રશ્નો છે એ પણ હું પૂછીશ, એટલે એનું પણ નિરાકરણ થશે. અને આપણા પાસે જે પ્રશ્નો હોય તો એ પ્રશ્ન પણ આપ તૈયાર રાખજો કે મારા શ્રી એમના પછી આવશે. 15 મિનિટનો બીચમાં બ્રેક રહેશે અને મારા શ્રીના મુખારવિંદથી એ પ્રશ્નના જવાબ પણ લઈ લેશું. તો કોઈ પ્રકારની આપણા અંદર શંકા ન રહે. જે શંકાઓ આપ પૂછીને નિશંક આપને થઈ જાય. તો એવી રીતનો આ કાર્યક્રમ છે. તો બીજું એક ખાસ સૂચન આપણે આપું છું. આપણા ઘરે બધાના ઘરે ધર્મપત્રિકા તો આવે જ છે. અને જે સુંદર સાધના ઘરે ધર્મપત્રિકા ન આવતો હોય જામનગરથી, તો આપ મને ઈમેલ કરશો આપનું પત્રિકાનો આઈડી નંબર અને આપનું એડ્રેસ સાથે મને ઈમેલ કરશો. તમારું જે એડ્રેસ છે એ તો હું ત્યાં મોકલી દઈશું, પછી પત્રિકા આપણામાં આવી જશે. તો એક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ 2014માં એટલે કે 15 શરૂ થઈ જાય તો જામનગરમાં થવાનો છે. 1 ડિસેમ્બર 26 તારીખથી લઈને જાન્યુઆરી 1 તારીખ સુધી 2015. જાન્યુઆરી 26 તારીખ તો 2014 છે અને જાન્યુઆરી 1 તારીખ 2015 છે. અને જાન્યુઆરી 1 તારીખ આપણા જગતગુરુ આચાર્ય શ્રી 108 કૃષ્ણવણજી મહારાજનો જન્મદિવસ છે. તો આપણે દર વર્ષે મહારાજનું બર્થડે ધૂમધામથી મનાવીએ છીએ. તો આ વર્ષે વિશેષ ખાસ છે. તો આપણા જગતગુરુ આચાર્ય શ્રી 2015માં 50મો વર્ષમાં પ્રવેશ કરવાના છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. તો મહારાજનો સ્વર્ણ જયંતિ છે. તો સ્વર્ણ જયંતિ ખૂબ ધૂમધામથી જામનગરમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો સરસ મજાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો કાર્યક્રમ 26 ડિસેમ્બરથી લઈને 1 જાન્યુઆરી સુધી 2015 સુધી કાર્યક્રમ સતત ચાલશે. 108 પારાયણ છે. ઘણા બધા ધર્મ ગ્રંથોના પાઠ છે. તો આ કાર્યક્રમમાં બહુ સુંદર રીતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આપને કદાચ પત્રિકામાં એમનું ડિટેલ મળ્યું હશે, આપ વાંચજો અને આ કાર્યક્રમનો લાભ લેવા માટે આપ જરૂરથી આવજો. કેમ કે આચાર્ય શ્રીનું સ્વર્ણ જયંતિ ફરી આવવાનું નથી. એ સ્વર્ણ જયંતિ આપણે ધૂમધામથી મનાવીશું અને કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈને આ કાર્યક્રમનો ખૂબ આનંદ લઈશું. અલગ ધર્મ ગ્રંથોના ઉપનિષદોના 108 પારાયણ. તો પત્રિકામાં તમે વાંચો, મને બહુ ડિટેલ મને ખ્યાલ નથી. એટલે શાસ્ત્રોના પારાયણો થવાના છે. 108 તારતમ સાગરના પાઠ પારાયણ થવાના છે. અને આપણા પ્રણામી ધર્મના મૂર્ધન્ય વિદ્વાનો સંત મહાપુરુષો બધા આવવાના છે. તો ધૂમધામથી આચાર્ય શ્રીનું સ્વર્ણ જયંતિ આ વર્ષે શ્રી 5 નવતર પરિધામમાં ઉજવણી થઈ રહ્યું છે. તો આપણે એ કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈશું અને એનો અનોરો લાભ આપણે લઈશું. આ એક સૂચના મેં આપણે આપી. તો હવે આજના શિબિરનું અંતિમ સત્રમાં અમે પહોંચી ગયેલા છે. એના પછી બીજા ઘણા બધા કાર્યક્રમો છે. અલગ વિષયમાં આપણે કાર્યક્રમ આગળ થવાની છે. તો એનો આપણે લાભ લઈશું. તો મારું આ સમય પણ પૂરું થયું છે. તો એને હું અહીંયા